فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المعارج کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ منکرین حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فما للذین کفروا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین حق کو کیا ہو گیا ہے کہ ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے، کتنی نشانیاں اللہ کی قدرت کی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ نور ہدایت ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی ذات پاک ان کے سامنے موجود ہے جو اعلیٰ صفات کی حامل ہیں آپ۔ تو فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہو گیا ان منکرین حق کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، گروہ در گروہ، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ ان کے اس رویے کا ذکر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑانے کے لیے، قرآن کی تلاوت میں شور کرنے کے لیے یہ آتے تھے کہ لوگ اس کو سنیں ہی نہ، اس کے طرف توجہ نہ دیں۔ تو فرمایا کہ اتنی اعلیٰ درجے کی یہ کتاب ہے، یہ صفات کی مالک ہے، کس طرح سے اللہ نے ہدایت کا سامان کیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ان منکرین حق کو کہ یہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ پر نازل ہونے والے اس کلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اہل ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے، طرح طرح کی ناحق باتیں کرنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں گروہ در گروہ آپ کی طرف، دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ فرمایا ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے۔ یہ سورہ القلم میں ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ہر طرح کی نعمتیں رکھتے ہیں، ہم خوشحال ہیں، اگر آخرت ہوئی بھی صحیح تو وہاں بھی ہم خوشحال ہوں گے، اور یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہاں جس طرح تنگ دست ہیں اسی طرح وہاں بھی یہ تنگ دست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں، یعنی ہر شخص جانتا ہے کہ وہ نطفے سے وجود میں آیا ہے، یعنی اپنے باپ کے نطفے سے وجود میں آیا ہے، اور وہ نطفہ کیا ہے؟ ایک بدبودار ناپاک پانی ہے وہ۔ اس سے یہ اعلیٰ درجے کا انسان جب اللہ نے پیدا کر دیا، کتنی خوبیاں اس میں رکھ دی، کتنی اس کے اندر صلاحیتیں رکھ دیں، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کر دے، یا ان کو جس حال میں چاہے ان کو تبدیل کر دے؟ یہ کیوں بے خوف ہو گئے ہیں اس ذات سے؟ یعنی اس بات کو تو خوب جانتے ہیں کہ یہ پیدا کس سے ہوئے ہیں، کس پانی کی بوند سے اللہ نے ان کو یہ جسم بخشا ہے اور یہ جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، سوچتے نہیں ہیں یہ لوگ، کیا ہو گیا ان کو؟ فلا اقسم، پس نہیں ایسا جیسا یہ سوچتے ہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، برب المشارق والمغارب، کہ جو مشرقوں کا اور مغربوں کا مالک ہے،
जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, यानी सारा साल ये सूरज मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ औकात पे तुलू होता है और गुरूब होता है। इंसान रोज़ाना इस चीज़ को देख रहा है, ये जंतरियाँ लगी हुई हैं, देख लें कि रोज़ाना इसके तुलू और गुरूब होने का वक्त भी मुख्तलिफ है और जगह भी मुख्तलिफ है। सूरज जहाँ तुलू होता है वही मशरिक़ है, जहाँ गुरूब होता है वही मगरिब है। तो कितनी ही मशरिक़ हैं, कितनी ही मगरिब हैं, अल्लाह ताला ने किस तरह से इसको पाबंद किया हुआ है एक हिसाब का, किस तरह से तुलू और गुरूब हो रहा है। तो क्या अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम, क्या हम इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखते कि इनसे बेहतर लोग और हम पैदा कर दें? ये तो फ़ायदा नहीं उठा रहे इस नेमत से। वमा नहनु बेमसबूकीन, और ये हम पर बाजी ले जाने वाले नहीं हैं, हमें नीचा नहीं दिखा सकते, हमें नाकाम नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए अपने पैगंबर को मबूस किया है उस मकसद को पूरा करके रहेगा अल्लाह ताला। और देख ले कितने से अरसे में इस्लाम गालिब आया, कुफार जो थे वही नाकाम हुए, उन्होंने शिकस्त खाई। फजर हम, पस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दो इनके हाल पे, इनको यहूज़ु वयल अबू, लगे रहे कज बहसियों में और खेल तमाशे में पड़े रहें ये लोग। हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, यहाँ तक कि ये उस दिन को जा मिले जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। ये उस दिन की मुलाकात का यकीन नहीं कर रहे, मजाक में उड़ा रहे हैं, और वो दिन आ जाएगा जब ये उस दिन को पालेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, और फिर पछताएंगे। यौम यखरुजून मिनल अजदास सिरान, ये दिन ऐसा होगा कि अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह से दौड़े हुए आएंगे, कअन्नहुम इला नुसूबिन यूफिजून, जिस तरह अपने बुतों के आस्थानों पर दौड़े दौड़े जाते हैं, इस तरह से निकल खड़े होंगे और दौड़ेंगे मैदान हशर में अल्लाह के सामने हाजिरी के लिए। फिर तो कोई चीज़ माने नहीं होगी, यानी फिर तो कोई रुकावट नहीं होगी। आज इनको खबर दी जा रही है तो मजाक उड़ाते हैं कि लो हड्डियाँ भी गल जाएंगी, और फिर कहते हैं कि दोबारा जिंदा होंगे। खाशियातन अबसारुहुम, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी शर्म की वजह से, यानी फिर जुर्रत नहीं होगी कि सर उठा के देख सकें। खाशियातन अबसारुहुम, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। तरहकुहुम ज़िल्ला, और ज़िल्लत इन पर छाई हुई होगी, इनके चेहरे से आया होंगी इनकी कैफियत। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, यही वो दिन होगा जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। तो जो इस वादे पे यकीन कर लेगा, इसकी तैयारी करेगा, वही फ़ायदे में रहेगा। ये ज़िंदगी कोई बार बार तो नहीं है, एक ही ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और ऐसा है ये ज़िंदगी का मौका कि ना जाने किस लम्हे ख़त्म हो जाए। हम में से हर शख्स इस बात को मानता है कि कोई पायदारी नहीं है ज़िंदगी की, ना इसके लिए बीमारी की ज़रूरत है, ना इसके लिए बुढ़ापे की ज़रूरत है। किसी वक्त भी जब मोहलत अमल अल्लाह की तरफ से पूरी हो जाती है, इंसान जो है चला जाता है, इस दुनिया से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, एक एक लम्हा अनमोल है इस ज़िंदगी का जो ये अल्लाह ने हमें दे रखा है, इससे फ़ायदा उठाएं, आखिरत की तैयारी करें, उस ज़िंदगी की जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, हमेशा की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ परवरदिगार, तेरा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है, तूने हमारी मस्जिद को एक और नेमत अता की है। या अल्लाह, इस नेमत के सही इस्तेमाल की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, इससे सही इस्तिफ़ादा की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है,
یا اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما دے، یا اللہ ان کے جان مال عزت آبرو میں زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نیک راستے پر اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔